I sit here looking at the stars, playing games and chasing cars. Am I the king without a crown? I hear a voice inside me say, feel the blood flow through your veins, as the memory it remains. 'Cause it's the time to fight and not the time to fall. 시선을 멀리 보고 내려갈 땐 뒤로 가볍게 앉으면서 팔을 가볍게. 자, 단차에서는 뒤로 앉아주면서 다시 섰다가 앉고. And everything to find. Do it now before you're out of time. Do you feel like it? Are you drawn to it? Give it all for it. Do you feel like it? Do you feel like it? Are you drawn to it? Give it all for it. Do you feel like breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, 코너, 패턴. breathe out now? Do you feel alive? Wake it up inside. Do you feel alive? 'Cause it's the time to fight and not the time to fall. You will soon ignite. No running anymore. There's nothing left to lose and everything to find. Do it now before you're out of time. Are you trying to give it all for you? Do you feel like it? Do you feel like it? Are you trying to give it all for you? Do you feel like it? I'm on top of the world, now living, and the good shit gets better, keeps it giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Don't wanna try, come and tell me what you wait. 자, 우리가 산을 주행하다 보면은 지금 보시는 것처럼 갑자기 경사가 심해지는 곳을 만나게 됩니다. 이런 곳에서 우리가 시야 확인을 늦게 해서 뭔가 정확한 자세를 취하지 못한다라고 하면은 앞으로 뒤집어지면서 좀 큰 부상을 당하실 수가 있습니다. 그래서 이럴 때 어떻게 내려가는지 그 자세에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 이런 지형을 어떻게 구분하는지를 확인을 하셔야 되는데, 내가 앞을 보고 있을 때 길이 가까이 가다가 시야에서 뭔가가 나무 중간이 보인다든지 하는 그런 느낌이 있습니다. 그래서 뭔가 길이 끊겼다라는 느낌을 받으면은 그 전까지 속도를 충분히 줄여주시는 게 먼저 선행되셔야 되고요. 그리고 나서 그 밑에 경사면이 될 수도 있고 뚝 떨어지는 드롭이 될 수도 있기 때문에 바닥 지형이 어떤지 확인을 하기 위해서 뒤로 빠져있던 체중을 다시 위로 올려서
높은 데서 한번 내려다보는 동작이 필요합니다. 그렇게 시야를 넓게 만들어 놓고 나면은 내가 이 지형에서 뛸 건지 타고 내려갈 건지를 정확하게 구분을 하셔서 그 다음 동작을 취하시면 되는 거죠. 그래서 초보자분들 같은 경우는 뛰지를 못하기 때문에 타고 내려간다라고 생각을 하시면 되는데, 앞바퀴가 경사면을 내려가기 시작하면은 지형을 확인하기 위해서 쑥 위로 올렸던 체중을 같이 밑쪽으로 낮추면서 무릎을 구부려서 그대로 앞바퀴는 보내주고 자전거 위에 앉아줍니다. 이때 딱 내가 끝에까지 내려서 앉았다 라는 포인트는 뒷바퀴가 단차를 내려가기 바로 직전이거든요. 그 다음에 그 직전 단계에서 딱 앉은 다음에 뒷바퀴가 내려가기 시작하면은 그대로 자전거 위에 앉아서 내려간다 라고 생각하시면 되고요. 그리고 여기서 중요한 게 그냥 내려갔다고 끝나는 게 아니에요. 경사면에서 다시 바닥을, 평지를 만났을 때 그대로 뒤로 앉아 있게 되면은 뒤쪽이 강하게 눌리면서 뒤로 넘어질 수도 있고 조향을 잃을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 평지를 만났을 때 다시 구부렸던 무릎을 쭉 펴면서 중심을 가운데로 끌어와 주시면은 마지막 동작까지 뒤로 무너지지 않도록 내려가실 수가 있는 거죠. 그래서 앞바퀴가 내려갈 때 뒤에 앉아 있다가 그대로 자전거를 타고 간다는 생각으로 내려가고, 평지를 만나면은 무릎을 펴면서 일어나 주시면 됩니다. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's good, I don't even want anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. You wanna try, come and tell me what you waiting for. Move and keep going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. 'Cause now I'm living good, no I'm not living like I used to be. Man, talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. 뒤에 앉아 있다가 그대로 자전거를 타고 간다는 생각으로 내려가고, 평지를 만나면은 무릎을 펴면서 일어나 주시면 됩니다. Sometimes we don't want to, still we gotta chase our dreams, reach up and reach high, because we're gonna pull through and give it all we got, even though it can seem hard to catch and make it happen, but we can't start sliding. Come on, do what you gotta do to fight on. So no matter what comes your way, nothing can ruin your day. Wipe a smile away. And by the time I'm up and out of my bed, I got 100 new ideas floating around in my head with the hope for tomorrow, a dream that I can see of all the awesome things, the great people we could be. Or maybe by the music or the songs that I sing, I'll change the world with the simple message that I will bring. All I know is that it's out there, there's more to discover, a lot of good things we can learn from one another. Gotta celebrate, laugh, and get excited about good times, the good living. Come on and shout it out, hey, take it up, take it up. 자, 이제 설명드릴 거는 조금 어려운 좀 상급 기술이라고 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 지금 제 뒤로 엄청나게 큰 코너, 뱅크가 보입니다. 이렇게 내리막 경사도 심해지고요. 그리고 급격하게 꺾이는 코너에서는 속도 제어와 자전거를 순간적으로 기울일 수 있는 능력이 중요한데요. 그래서 미리 많은 답사를 하고 연습을 하시는 게 중요합니다. 이렇게 뱅크 턴을 할 때 내리막길에서 갑자기 턴이 심하게 되는 경우는 첫 번째로 시야가 막히게 됩니다. 우리가 내리막길을 내려가서 밑을 보게 되는데 앞에 벽이 있는 것처럼 뱅크가 보이거든요. 그러면 시야가 막히기 때문에 탈출구를 찾지 못하면은 그대로 이 뱅크 상단부를 뚫고 위로 올라갈 수 있는 위험이 있거든요. 그렇기 때문에 내려오면서 막힌 뱅크의 정점이 보였을 때 턱을 코너 안쪽으로
들어 올리면서 탈출을 찾으려고 해야 됩니다. 턱을 들어 올리는 이유는 턱이 회전을 하면서 가슴을 같이 들어 올리거든요. 그러면서 몸이 자연스럽게 안쪽으로 들어가게 되면서 시선이 더 크게 확장이 되는 거죠. 그리고서 들어올 때 정점에서 순간적으로 자전거를 안쪽으로 과감하게 기울여 주셔야 돼요. 이전에 1편에서도 뱅크턴을 말씀드릴 때랑 마찬가지로 내 자전거를 기울여서 지면과 수직이 되게 만들수록 접지력은 더 높아지는데, 만약에 무섭다고 해서 자전거를 기울이지 못한다면은 사면에 쉽게 미끄러질 수가 있습니다. 그리고 또 한 가지, 몸을 회전시키고 자전거를 기울였을 때 내 무게중심에 실려있는 골반이 코너 안쪽으로 너무나 많이 무너져 있으면 안 돼요. 코너 안쪽으로 과하게 들어가 있으면은 탈출하는 과정에서 몸이 안쪽으로 쓰러질 수가 있거든요. 그러면서 자전거에 끌려가게 되는 거죠. 그래서 코너를 돌 때 가장 이상적인 거는 이렇게 심하게 말려 있으면은 아무리 린아웃 자세를 잡는다 하더라도 골반이 심하게 돌아가진 않아요. 그래서 정면에서 봤을 때 골반이 안장 위에 있거나, 아니면 가장 좋은 거는 안장 위에보다 살짝 바깥쪽으로 틀어져 있는 형태로 몸이 돌아가서 탈출을 보는 게 훨씬 더 안정적으로 그리고 빠르고 과감하게 코너를 돌 수 있는 방법입니다. 초보자는 처음부터 속도를 많이 낼 필요는 절대 없어요. 그냥 속도를 줄이고 코너의 정점을 찾아서 자전거를 기울이는 연습을 먼저 하셔야 돼요. 이게 베이직 턴으로 돌던 린아웃으로 돌던지 간에 딱 내가 체중을 정확히 발에 밟고 있다가 탈출, 정점을 지나면서부터는 발로 밀고 일어선다 라는 느낌을 정확하게 가져가셔야 됩니다. 여수 마래산의 가장 이제 하단부 쪽으로 거의 이동을 다 했는데요. 이곳은 상당히 급경사이고 또한 경사 안에서 미끄러지는 돌들도 있고요. 코너들도 상당히 많이 있습니다. 이렇게 급경사에서의 자세, 그리고 브레이크 컨트롤, 그리고 회전을 하는 것까지 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 내려올 때 가장 중요한 게 라이더의 체중이 앞으로 쏠리지 않게끔 해야 되는 거거든요. 근데 대부분의 라이더들이 핸들에 체중을 상당히 많이 싣고 내려오기 때문에 이런 긴 내리막길 급경사들 내려오고 나면은 어깨 쪽이 뭉치는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 체중을 받아주는 게 팔이 아니라 다리로 받을 수 있도록 정확히 뒷타이어 위에 앉아서 발로 체중을 지탱하면서 내려온다 라는 느낌으로 자연스럽게 뒷타이어 위에 앉는다 느낌으로 무릎을 구부려 주는 게 첫 번째가 될 수 있고요. 그리고 브레이크를 컨트롤 할 때는 아무리 이런 급경사에서는 뒷브레이크를 강하게 잡는다 하더라도요, 밖에는 미끄러지면서 가속이 붙을 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 뒷브레이크는 100% 잡아도 상관없습니다. 이때 앞브레이크 컨트롤을, 앞브레이크 압력을 서서히 높여가면서 자전거가 속도가 붙지 않게끔, 그러니까 가속이 되지 않게끔 일정한 속도를 유지하시는 게 초보자분들한테는 훨씬 더 안전하게 내려올 수 있는 방법입니다. 그래서 앞브레이크를 잡을 때는 급하게 강하게 잡는 게 아니라
처음에 말아준 만큼 해서 조금씩 서서히 브레이크 깊이를 안으로 끌어 들어가면서 속도가 붙지 않게 부드럽게 제동을 해주셔야 순간적으로 앞으로 넘어가는 현상을 줄일 수가 있습니다. 자, 이 상태로 브레이크를 잡고 내려가다가 지금처럼 코너를 만나게 되는데요. 코너를 만날 때는 기본적으로 뒤쪽에 앉아 있기 때문에 자전거를 많이 기울이기는 어렵습니다. 이때는 핸들링을 해야 되는데, 핸들링을 할 때 어떤 느낌이냐면은 내가 가고자 하는 방향 핸들을 내 몸쪽으로 살짝 끌어당긴다 라는 느낌. 핸들을 살짝만 몸쪽으로 끌어와 주게 되면은 핸들이 코너 안쪽을 보면서 자연스럽게 내려갈 수 있습니다. 반대로 핸들을 미는 듯한 느낌으로 만약에 반대쪽 핸들을 밀게 되면은 몸이 앞으로 딸려가게 되거든요. 그러면서 체중이 앞쪽으로 가면은 속도가 더 증가하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 뒤에 앉은 상태에서 안전하게 핸들을 내 몸쪽으로, 코너 안쪽의 핸들을 내 몸쪽으로 끌어온다 라고 생각하시면서 핸들 조향을 하시면요, 조금 더 안전하게 내려가실 수가 있습니다. I've been going around the world and I've been looking for revival. Cause what I see, it's critical for all of our survival. People turning on each other, lovers put on a shelf in exchange for some hate and some greed to get wealth. The world's become 자, 급경사가 시작되면 뒷바퀴 앉는다는 생각으로 무릎을 구부려주시고요. 앞브레이크를 서서히 압력을 높여줘서 자전거 속도가 늘지 않도록, 그리고 뒷바퀴도 가급적이면 멈추지 않게끔 계속 굴러갈 수 있는 정도의 브레이킹을 해주시는 게 좋습니다. 코너에서는 팔 안쪽을 살짝 몸쪽으로 가볍게 당겨준다 생각하시고요. 코너에서는 뒷브레이크를 살짝 잡아서 바퀴를 미끄러뜨려 주시는 것도 좋은 방법입니다. 자, 먼저 내려올 때 가장 중요한 게 라이더의 체중이 앞으로 쏠리지 않게끔 뒷타이어 위에 앉아서 발로 체중을 지탱하면서 내려온다 라는 느낌으로 자연스럽게 뒷타이어 위에 앉는다 느낌으로 무릎을 구부려주는 게 첫 번째가 될 수 있고요. Outside and didn't like what you see, or am I the only one who sees the things we could be? If we would make more of an effort, then I think you'd agree that we could make the world a better place, a place that is free. Life is really what you make of it. You gotta give and take a bit. Someone's always up and someone's always in a pit. 그리고 브레이크를 컨트롤할 때는, 그래서 앞브레이크를 잡을 때는 급하게 강하게 잡는 게 아니라 처음에 말아준 만큼 해서 조금씩 서서히 브레이크 깊이를 안으로 끌어 들어가면서 속도가 붙지 않게 부드럽게 제동을 해주셔야 순간적으로 앞으로 넘어가는 현상을 줄일 수가 있습니다. 그러니까 가속이 되지 않게끔 일정한 속도를 유지하시는 게 초보자분들한테는 훨씬 더 안전하게 내려올 수 있는 방법입니다. From the streets of the cities to the government games, from the homeless in the shelters to the buildings in flames, we gotta turn it around. We gotta turn it around. From the present filled with people, money running the game, to the orphans around the world who need a family name. We gotta turn it around. From the women on the streets who are looking for love, to the junkies who are trapped trying to get off the drug. We gotta turn it around. We gotta turn it around. 네, 오늘 이렇게 여수 마레산파크를 즐겨봤습니다. 상당히 난이도가 있는 그런 코스들입니다. 그렇기 때문에 처음 주행한다면 천천히 코스를 미리 숙지한다 생각하시고 천천히 주행하면서 안전에 유의해서 라이딩을 하시기 바라고요. 여수에 오면은 사실 뭐 코스도 코스지만 위에서 보는 경치 그리고 먹거리 이런 게 많기 때문에 오셔서 자전거만 타고 가는 게 아니라 두루두루 많은 즐거움을 즐기고 가셨으면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 다음 시간에도 더욱 유익하고 재밌는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.